ایڈمنسٹریشن آف سوسائٹیز ایکٹ کر رہے تھے نا ابھی لاسٹ سیشن میں، تو آئیے اس کو ہم ایک باری سیکھ لیں. سوسائٹیز ایکٹ کیا ہے؟ بہت سمپل ایکٹ ہے. تو سب سے پہلے سمجھیے کہ سوسائٹی ہے کیا چیز. رجسٹرڈ سوسائٹی از اے لیگل اینٹی بٹ اٹ از ناٹ اے باڈی کارپوریٹ. ایک سوال نمبر کا سوال یہ آنے والا ہے آپ کے ایگزام میں. تو لیگل پرسن ہے تو اس کے بارے میں یہ بات آپ کو دھیان سے سننی ہے. اٹ از سیپریٹ فرام اٹس ممبرس. یعنی لیگل اینٹی کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی کے ممبرس الگ چیز ہوں گے اور سوسائٹی الگ چیز ہوگی. اٹ کین اون پراپرٹیز. لیگل پرسن کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراپرٹی اپنے نام سے اون کر سکتی ہے. سوسائٹی بینگ اے لیگل پرسن، اگر آپ سوسائٹی کا نقصان کریں گے تو یہ آپ کے اوپر اپنے نام سے کیس فائل کر سکتے ہیں. اور سوسائٹی اگر آپ کا کوئی نقصان کرے، یعنی سوسائٹی کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، تو آپ بھی سوسائٹی کو اس کے نام سے کیس فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. یعنی سوسائٹی کے گورننگ باڈی کو آپ شو نہیں کریں گے. گورننگ باڈی کا مطلب سمجھتے ہیں نا بیٹا؟ جیسے کمپنی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ویسے ہی سوسائٹی میں گورننگ باڈی ہوتی ہے. یعنی ممبرس اپنے نام سے کیس فائل نہیں کریں گے، گورننگ باڈی اپنے نام سے کیس فائل نہیں کرے گی. سوسائٹی کو کسی کے اوپر کیس فائل کرنا ہے تو سوسائٹی اپنے نام سے کرے گی. ٹھیک ہے. اور سوسائٹی کے اوپر کیس فائل کرنا ہے تو سوسائٹی کے نام سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا. یعنی سوسائٹی کو آپ ایک کمپنی کی طرح سمجھ سکتے ہیں. سوسائٹی ایک کمپنی کی طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. لیکن دونوں کے آبجیکٹیوز میں فرق ہے. کمپنی پروفٹ موٹیو کے لیے کی جاتی ہے اور سوسائٹی سوشل، کلچر، آرٹ آدی کو لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. سوسائٹی کین بی رجسٹرڈ بائی منیمم 7 انڈیویجولس. منیمم 7 لوگ چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. فورنرز بھی اس کے ممبر ہو سکتے ہیں اور کوئی رجسٹرڈ سوسائٹی بھی سوسائٹی کی ممبر ہو سکتی ہے. سوسائٹی کو ہم کیوں بناتے ہیں؟ فار پروموشن آف لٹریچر، سائنس، آرٹس اور ڈیفیوژن آف یوزفل نالج اینڈ پولیٹیکل ایجوکیشن اور چیریٹیبل پرپسز کے لیے سوسائٹی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ منیمم 7 ممبرس ہوتے ہیں. فورنر بھی اس کے ممبر ہو سکتے ہیں. سوسائٹی رجسٹرڈ سوسائٹی بھی ممبر ہو سکتی ہے. تو کون کون بیٹا ممبر ہو سکتے ہیں؟ منیمم 7 چاہیے. کیا فورنرز اس کے ممبرس ہو سکتے ہیں؟ یس ہو سکتے ہیں. فورنرز بھی اس کے ممبرس ہو سکتے ہیں. ادر سوسائٹی، رجسٹرڈ سوسائٹی بھی رجسٹرڈ سوسائٹی کی ممبر ہو سکتی ہے. تو فورنرز ایک نمبر کا سوال آئے گا. کیا فورنرز ممبرس ہو سکتے ہیں؟ یس ہو سکتے ہیں. کیا ایک رجسٹرڈ سوسائٹی دوسری سوسائٹی کی ممبر ہو سکتی ہے؟ یس جی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ اس بات کو دھیان رکھنا بیٹا، دھیان رکھنا. شاباش بیٹا. رجسٹرڈ سوسائٹی بھی سوسائٹی کی ممبر ہو سکتی ہے. سوسائٹی کو ہم کیوں بناتے ہیں؟ لٹریچر کو، سائنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، آرٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی ضروری نالج کو سپریڈ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، پولیٹیکل ایجوکیشن ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یا اور سماجک کام کرنے کے لیے، چیریٹیبل دھارمک کام کرنے کے لیے بھی سوسائٹی بنائی جاتی ہے. کسی دھارمک سنستھا کو بنائے جانے کے استھاپت کرنے کے لیے بھی ہم سوسائٹی بنا سکتے ہیں. تو انڈیا کے اندر تو جتنی بھی ایجوکیشن اور ریلیجیس جتنے بھی گروپس ہیں سبھی سوسائٹی بنا کے ہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک مین ایکٹ ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو پاور ہے کہ وہ اپنے اکارڈنگ اس میں رولس اینڈ ریگولیشنز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو آئیے شاباش. جو بھی سوسائٹی سے ریلیٹڈ رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، آپ دھیان سے ان کے بارے میں سنیے. رولس اینڈ ریگولیشنز ہیلپ اینڈ گائیڈ دا ممبرس اینڈ مینجمنٹ آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. جو رولس اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں اس کے لیے وہ سوسائٹی کے ممبرس کو اور اس کی مینجمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. جو بھی ان کا لکشیہ ہے ان کو حاصل کرنے میں ان کو کس ڈائریکشن سے ڈیسیزن لینے ہیں، کیسے فیصلے لینے ہیں، کیسے ڈفرنٹ لیگل کامز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ سبھی رولس اینڈ ریگولیشنز میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جو رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سوسائٹی کے ممبرس کو آپس میں بائنڈ کرتے ہیں، لیگلی بائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دھیان سے میری بات سنیں. رولس اینڈ ریگولیشنز آف دا سوسائٹی بائنڈ دا ممبرس آف دا سوسائٹی. آپ اس بات کو دھیان سے سنیں بیٹا.
शाबाश बेटा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे जिनको हम बाइलाज भी बोलते हैं। शाबाश बेटा। अगर वो एक्ट के इनकंसिस्टेंट हैं, यानी एक्ट में कुछ और बात लिखी है और रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ और बात लिखी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ और लिखा है और एक्ट में कुछ और लिखा है, तो वो वॉइड माने जाएंगे, विद इनऑपरेटिव माने जाएंगे। ठीक है बेटा, आपने बात सीखी। मैंने बताया बेटा सोसाइटी एक लीगल पर्सन है, तो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो काम कैसे करती है? गवर्निंग बॉडी के थ्रू ये काम करती है, गवर्निंग बॉडी के थ्रू जरिए ये काम करती है। इट्स एक्टिविटीज आर मैनेज्ड, एग्जीक्यूटेड, 3 कंसेप्ट है, मैनेज्ड, एग्जीक्यूटेड एंड सुपरवाइज्ड। आगे जाके हम इनकी ड्यूटीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अगले सेशन में हम इनकी ड्यूटीज को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिविटीज आर मैनेज्ड, एग्जीक्यूटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी के ऊपर एक डिटेल में मैं आपको सेशन भी देने वाला हूं आगे चल के। ठीक है बेटा, जो गवर्निंग बॉडी है वो जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए काम करती है, और काम कैसे करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और बाइलाज के अकॉर्डिंग काम करती है। शाबाश। जितनी भी लीगल ड्यूटीज हैं गवर्निंग बॉडी की, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपना पूरा करती है। शाबाश बेटा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सोसाइटी के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक मेंबर्स, एक गवर्निंग बॉडी। ठीक है बेटा, तो गवर्निंग बॉडी सारे कामों को, मैक्सिमम कामों को मैनेज करती है, एग्जीक्यूट करती है, सुपरवाइज करती है। सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है गवर्निंग बॉडी। ठीक है बेटा, शाबाश। तो सोसाइटी लीगल पर्सन है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। केस फाइल करना है, अगर आप सोसाइटी के ऊपर केस फाइल करोगे, शाबाश, सुनो मेरी बात ध्यान से, तो जो भी केस फाइल करने वाली बात आपको बताई, सोसाइटी के ऊपर केस फाइल होंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। सोसाइटी को आप कोर्ट में शू भी कर सकते हो और सोसाइटी भी आपको कोर्ट में शू कर सकती है। ठीक है, ये बात आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सोसाइटी क्या है? रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इज अ लीगल एंटिटी। सोसाइटी एक एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है और एक लीगल एंटिटी है। इट इज कैपेबल ऑफ शूइंग एंड शूड। शाबाश, इट इज कैपेबल ऑफ शूइंग एंड शूड। अब सोसाइटी के लीगल पर्सन है तो केस फाइल तो किसी को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मेंबर्स जो हैं, जो इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, जो चेयरमैन अपॉइंट होगा, या जो सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, या जो ट्रस्टी अपॉइंट होगा, वो इस काम को करेगा। यानी अगर केस फाइल हो जाएगा तो वो लोग डिफेंड करेंगे, केस फाइल करना होगा तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन बोल लो, प्रेसिडेंट बोल लो, या सेक्रेटरी या ट्रस्टी जो होगा वो केस फाइल करेगा बेटा। सोसाइटी लीगल पर्सन है, तो लीगल पर्सन की डेथ कैसे होगी? यानी लीगल पर्सन को डिसोल्यूशन बोलते हैं बेटा। तो इसका बेटा डिसोल्यूशन कैसे होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बिकम्स नेसेसरी वेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच इट इज फॉर्म्ड हैज बीन फुलफिल्ड। जब इसके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, या लक्ष्य पूरे करने की कोई हालात ही नजर नहीं आ रहे, कोई सूरत ही नहीं बन रही कि सोसाइटी के लक्ष्य पूरे होंगे, यानी जहां पर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इररिलेवेंट हो जाएं। ठीक है बेटा, 3/5 मेजोरिटी से कितनी बेटा? एक रिजोल्यूशन पास होगा, मीटिंग बुलाई जाएगी बेटा। उस मीटिंग में क्या होगा? 3/5 मेजोरिटी ली जाएगी मेंबर्स की। शाबाश, 3/5 मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, एक डिसीजन लिया जाएगा और सोसाइटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो 1 नंबर का सवाल होगा कि मेंबर्स की मीटिंग होगी, मेंबर्स की मीटिंग में मीटिंग ऑफ मेंबर्स, उसमें 3/5 मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास होगा। अब ऐसे लिखिए, तो 1 नंबर का सवाल है, ये फॉर्मूला आपको 1-2 नंबर दिला देगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी कैसे होगा बेटा? आप सोसाइटी को डिसॉल्व करना चाहते हैं, कैसे होगा बेटा? मीटिंग ऑफ मेंबर्स बुलाइए और वहां पे 3/5
میجورٹی سے. یعنی مان لیجئے ٹوٹل 25 ممبرس ہیں تو 3/5 نکالیے اس کا. 15 ممبرس اگر ہاں کر دیں گے شاباش تو سوسائٹی ڈیزولو ہو جائے گی. شاباش بیٹا, آپ نے میری بات دھیان سے سننی ہے. شاباش بیٹا. تو سوسائٹی کی رجسٹریشن کی بات ہم کرتے ہیں, رجسٹریشن آف سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں. تو ایک رجسٹرار ہے بیٹا, تو سوسائٹی کا ایک رجسٹرار ہے. رجسٹرار کو کچھ پاورز دی گئی ہیں اور کچھ ڈیوٹیز دی گئی ہیں. وہ کیا کام کر سکتا ہے بیٹا؟ شاباش بیٹا, آپ میری بات دھیان سے سننا بیٹا. رجسٹرار کے پاس کچھ پاورز ہیں. رجسٹرار انسپیکٹ کر سکتا ہے, ڈاکومنٹس کو انسپیکشن کر سکتا ہے بیٹا. فیس لے کے وہ شاباش بیٹا. سوسائٹی رجسٹرار کے پاس کچھ ڈاکومنٹس فائل کرتی ہے. آپ ان ڈاکومنٹس کو چیک کرنا چاہتے ہیں, انسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک فیس پے کریں گے اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کال انفارمیشن ایکسپلینیشن ریٹرنس فرام دا سوسائٹیز ریلیٹنگ ٹو دا افیئرس امپلائیز ڈاکومنٹس فائلڈ اکاؤنٹس ایٹسٹرا. رجسٹرار آف سوسائٹی سوسائٹی سے کوئی بھی انفارمیشن کال کر سکتا ہے, کوئی بھی ایکسپلینیشن مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, سوسائٹی کو بول سکتا ہے کہ کوئی بھی وہ ریٹرن فائل کریں. سوسائٹیز کی جو افیئرس ہیں, جو امپلائیز ہیں, جو ڈاکومنٹس ہیں, اکاؤنٹس ہیں, ان سے ریلیٹڈ وہ کوئی بھی ریٹرن فائل کروا سکتے ہیں. انکوائریز ہولڈ کر سکتے ہیں, انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, سوسائٹی اگر اپنے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی تو ان کے رجسٹریشن کو کینسل بھی کر سکتے ہیں, رجسٹریشن کرنے سے منع بھی کر سکتے ہیں بیٹا رجسٹرار. ٹھیک ہے بیٹا. میمورینڈم آف ایسوسیشن جو اس کے آرٹیکلس ہیں, بائی لاز ہیں, ان کو رجسٹر کرتے ہیں. وہ کسی بھی ڈاکومنٹس کو سیز کر سکتے ہیں, ان کے پوزیشن کو اپنے پاس مینٹین کر سکتے ہیں. وہ سمن ایشو کر سکتے ہیں بیٹا, نوٹس ایشو کر سکتے ہیں آن دا گورننگ باڈیز, آن دا پریزیڈنٹ آف دا سوسائٹی. ان کو ایویڈنس ان سے کسی بات کا لے سکتے ہیں. وہ ان کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کے لیے بھی بول سکتے ہیں بیٹا. وہ آفینسز کے لیے پینلٹیز بھی امپوز کر سکتے ہیں اور پینلٹیز کو کمپاؤنڈ بھی کر سکتے ہیں بیٹا. وہ ڈسپیوٹ سیٹل بھی کر سکتے ہیں. شاباش بیٹا. پراپرٹی, وہ جو ڈیفنکٹ سوسائٹی اگر ڈیفنکٹ ہو جائے تو اس سوسائٹی کو, ڈیفنکٹ مطلب سوسائٹی بنا لی کسی نے پھر وہ کام نہیں کرتے اس کے اکارڈنگ, وہ اس کو رجسٹر آف سے نکال بھی سکتے ہیں. سوسائٹی کو جب ڈیزولوشن ہو جائے گا, جب سوسائٹی کو ڈیزولو کرنا ہوگا تو اس کے لیے لکویڈیٹر بھی اپوائنٹ کرتے ہیں. تو یہ سبھی پاورز ہیں بیٹا, آپ ان کو ڈیٹیل میں آپ کے اسٹڈی میٹیریل میں سب دیا ہے. آپ ان کی پاورز کو, رجسٹرار آف پاورز کو ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. تو ایک کوشچن آئے گا, لکھو بیٹا, رائٹ اے شارٹ نوٹ آن ڈیزولوشن آف سوسائٹی. تو ڈیزولوشن آف سوسائٹی میں نے بیٹا آپ کو بتایا کہ ڈیزولو کب کرنا ہوتا ہے, جب آبجیکٹو پورے ہو جاتے ہیں. شاباش. یا وہ آبجیکٹیوز ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ ڈیزولوشن آف سوسائٹی کو میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ چرچا کرتا ہوں آنے والے سیشنز میں. شاباش بیٹا. آپ کیا کرنا بیٹا, اپنی اسٹڈی مٹیریل کو آپ اٹھانا اور کم سے کم 2 یا 3 بار آپ ان سب چیپٹرز کو, اس پورے چیپٹر کو پڑھیں گے. بہت آسان چیپٹر ہے. شاباش. میں نے ڈیٹیل میں موٹا موٹا آپ کو یہ سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے. بائی لاز کے بارے میں پڑھنا ہے, ممبرس کے بارے میں پڑھنا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں پڑھنا ہے, اس کی گورننگ باڈی کے بارے میں پڑھنا ہے, کن حالات میں سوسائٹی ڈیزولو ہوتی ہے, سوسائٹی لیگل پرسن ہے, کیا سوسائٹی باڈی کارپوریٹ ہے. یہ سب باتیں آپ کو بڑھیا سے کرنی ہے. شاباش بیٹا. تو رجسٹریشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو اس کے پروسیجر آف رجسٹریشن کے بارے میں بتایا بیٹا کلاس کے اندر. رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں نے آپ کو بتایا.
सोसाइटी अपने बाइलाज बना सकती है बेटा। बाइलाज क्या होते हैं? जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं सोसाइटी के, उसको बेटा बाइलाज बोलते हैं। वो आपने सीखना है बेटा। इसमें मेंबर्स के राइट्स क्या हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या है, बहुत आसान चैप्टर है। 4-5 नंबर इसमें आपके आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, शाबाश बेटा। मेंबर्स को हम स्ट्रेंजर कब ट्रीट करते हैं बेटा, ये आपको मैंने बताया लास्ट सेशन में। इस टॉपिक को आप पढ़ना बेटा। जो टॉपिक लास्ट में हुआ था आपके, ये 3rd लेक्चर है जो सोसाइटी का, इसमें मैंने आपको बताया था कि मेंबर्स को हम स्ट्रेंजर्स कब ट्रीट करेंगे, तो वो आपने पढ़ना है। व्हेन, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा। स्टडी मटेरियल में आप इस बात को पढ़ेंगे। व्हेन मेंबर्स ट्रीटेड एज स्ट्रेंजर्स, मेंबर्स को कब तुम स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करोगे, तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से अपने स्टडी मटेरियल में पढ़ना है। तो सोसाइटी की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी कहां पे इन्वेस्ट करती है, इसके ऊपर बेटा मैंने आपको बताया, आप डिटेल में पढ़ोगे इसको। शाबाश। तो गवर्निंग बॉडी के बारे में बताया, ये सब बातें इसको बेटा आप एक बार पढ़ोगे। आप एक बार पढ़ोगे तो ये आपको आ जाएगा। कंपनीज लॉ आप पढ़कर आते हो, इसीलिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी इसमें हम पेटेंट पढ़ेंगे, कॉपीराइट पढ़ेंगे। एक तो पेटेंट पढ़ेंगे, दूसरा कॉपीराइट पढ़ेंगे और ट्रेडमार्क पढ़ेंगे। 3 ये आईपीआर पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत मजा आने वाला आपको पढ़ के, बहुत टेक्निकल है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आईपीआर करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हम आज के सेशन में करने वाले हैं। आज के नहीं, मतलब जो फर्दर आपके सेशंस होंगे। तो गवर्निंग बॉडी इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी आपको पढ़ना है, डिसोल्यूशन कैसे होता है ये पढ़ना है। आप इन सब बातों को पढ़कर आएंगे। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे डाउट पोस्ट करना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आप अपना स्टडी मटेरियल उठाएंगे, वहां से 3 बारी पढ़ेंगे। तो 3 रीडिंग देनी है। शाबाश बेटा। रीडिंग फर्स्ट, शाबाश बेटा। देखो बेटा, रीडिंग फर्स्ट, जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो कुछ डाउट्स आपके मन में आएंगे। ठीक है, उन डाउट्स को आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो जो आपके डाउट्स हैं वो मुझे आप एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप मुझे एसएमएस या व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको वो डाउट सब क्लियर करवा दूंगा, लाइव सेशन में क्लियर करा दूंगा। शाबाश। जो बच्चे लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते उनको रिकॉर्डेड सेशन में वो डाउट्स मिल जाएंगे। फिर बेटा रीडिंग नंबर 2 में जब आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे तो एक बार फिर आपने रीडिंग नंबर 2 करनी है, फिर रीडिंग नंबर 3 करनी है बेटा। जब आप 3 बार ये रीडिंग इसकी खत्म कर लोगे तो आपको रीडिंग नंबर 3, जब 3 बार आप इस कंसेप्ट को देख लोगे तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपका होना नहीं चाहिए इसके अंदर। जो भी डाउट होगा आपका, आप मुझे एसएमएस व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करना बेटा। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूं अपना 9818050252, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लें। शाबाश बेटा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ठीक है बेटा, ये आगे एक सेशन हम करेंगे। आगे अब एक सेशन आप देखेंगे गवर्निंग बॉडी पे, और आज के दिन के लिए हम इतना ही काम करेंगे। गवर्निंग बॉडी पे आप एक सेक्शन देखिए और सारा काम जैसे मैंने बताया है वैसे आप पढ़कर देखिए इसको बेटा। शाबाश बेटा। आपके स्टडी मटेरियल चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछने हैं। स्टडी मटेरियल को खोलेंगे, चैप्टर जहां एंड होगा वहां कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे सवाल आपने करने हैं। शाबाश बेटा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।